Hi friends, I am Raju. In this video, we are going to learn about spoken English. So before that, I request you to subscribe my channel and share your friends. Okay? So how to speak in English with others? Okay. So in this video, I want to tell how to speak in English. So if you want to speak in English, you must learn all the tenses: present tense, past tense, and future tense, and each one also categorized of four types, and totally we have 12 types of tenses. So if you want to learn English language, you should learn all the tenses, and you must maintain vocabulary. At the same time, you have to practice the words from dictionary. Okay, it is must. Dictionary you must maintain, and vocabulary and structures. Okay, so all these are very important to speak in English language. So English is, pretty well, I think all of you, English is it is an international language. It is an official language. Nowadays it is must. Nowadays it is must. Okay, and if you want to get a job, you must speak in English in various branches. Private industries or government sectors. So English is primary nowadays. English is essential nowadays. You know well, I think all of you, right? So, for the first one is have to. Have to. Have to అంటే చేయవలసిన పనులు. చేయవలసిన పనులు. హ్యావ్ టు, చేయవలసిన పనులు, హ్యావ్ టు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ, వి, యు, దే, he, she, it. So in English language we have 7 types of subjects. So that is I, we, you, they, he, she, it. I అంటే తెలుసు మీకు, నేను. we అంటే మేము లేదా మనము. you అంటే నీవు లేదా మీరు. they అంటే వారు. he అంటే అతడు. she అంటే ఆమె. it అంటే అది లేదా ఇది. ఓకేనండి, రైట్. అయితే ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్కి ఐ, వి, యు, దేకి హ్యావ్ టు ఉపయోగించాలండి. హ్యావ్ టు. అలాగే రిమైనింగ్ 3 సబ్జెక్ట్స్కి హ్యాజ్ టు రావాలి. హ్యాజ్ టు. ఓకేనండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. ఐ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. ఐ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. ఐ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. నేను కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. వీ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. మేము లేదా మనము కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. యూ హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. నీవు లేదా మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. దే హ్యావ్ టు గో టు కాలేజ్. వాళ్ళు కాలేజ్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనండి. హీ హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్ అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్. అతడు మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. షీ హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్. ఆమె మార్కెట్కి వెళ్ళాలి. ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్. అది లేదా ఇది మార్కెట్కి వెళ్ళాలి అంటాం జనరల్గా. సో ఒక పర్సన్ పట్టుకొని అది ఇది అంటే అది సభ్యత కాదు, సంస్కారంగా ఉండదు. కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సమ్ నేమ్స్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రాజు హ్యాస్ టు గో టు మార్కెట్. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ నేమ్. ఓకే, so this is, he has to go to market. She has to go to market. It has to go to market, right? సో హ్యావ్ టు అంటే చేయవలసిన పనులండి. సో అక్కడ హ్యావ్ టు అనేది ఐ, వి, యు, దేకి హ్యావ్ టు ఉపయోగిస్తారండి. అలాగే రిమైనింగ్ హీ, షీ, ఇట్కి హ్యాజ్ టు ఉపయోగిస్తాం. హ్యాజ్ టు. సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్.
So I hope you can follow this structure. And next one, for example, we have to respect our elders. We have to respect our elders. మనము మన పెద్దల్ని గౌరవించాలి. We have to respect our elders. మనము మన పెద్దల్ని గౌరవించాలి. And she has to cooking. For example, she has to cooking. ఆమె వంట చేయాలి. She has to cooking. ఆమె వంట చేయాలి. Or she has to learn cooking. ఆమె వంట నేర్చుకోవాలి. She has to learn cooking అంటాం. లేకపోతే she has to cooking అంటే ఆమె వంట చేయాలి. She has to learn cooking అంటే ఆమె వంట నేర్చుకోవాలి. ఓకే. And next one, I have to play chess. నేను చెస్ ఆడాలి. I have to play chess. Okay, next one, one has to do one's duty. One has to do one's duty. ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి. One has to do one's duty. Okay, you have to learn good manners. You have to learn good manners. నీవు మంచి అలవాట్లు నేర్చుకోవాలి. మంచి మేనర్స్ అంటే గుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ లేకపోతే హౌ టు రెస్పెక్ట్ అదర్స్. ఓకే, హౌ టు రెస్పెక్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అండ్ అవుట్ ఆఫ్ అదర్స్ అంటాం జనరల్గా. యూ హ్యావ్ టు లెర్న్. ఓకేనండి, ఇలా. అండ్ నెక్స్ట్, they have to go to school. వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళాలి. ఓకేనండి. వీ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ అవర్ ఎల్డర్స్. మనము మన పెద్దల్ని గౌరవించాలి. షీ హ్యాస్ టు కుకింగ్. ఆమె వంట చేయాలి. ఐ హ్యావ్ టు ప్లే చెస్. నేను చెస్ ఆడాలి. వన్ హ్యాస్ టు డూ వన్స్ డ్యూటీ. ఎవరి పని వాళ్ళు చేయాలి. అండ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ గుడ్ మేనర్స్. నీవు మంచి అలవాట్లను నేర్చుకోవాలి. దే హ్యావ్ టు గో టు స్కూల్. వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళాలి. ఇలా. ద నెక్స్ట్ వన్, I have to learn spoken English. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. I have to learn spoken English. నేను ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, he has to come here soon or immediately. He has to come here soon. అతను ఇక్కడికి వెంటనే రావాలి. ఇమీడియట్గా అంటాం. He has to come here soon. అతను ఇక్కడికి వెంటనే రావాలి, వేగంగా రావాలంటాం జనరల్గా. ఓకేనండి, అలా. అండ్ నెక్స్ట్, షీ హ్యాస్ టు గో టు ఢిల్లీ. ఆమె ఢిల్లీ వెళ్ళాలి. షీ హ్యాస్ టు గో టు ఢిల్లీ అంటాం జనరల్గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్,
Ramesh has to put on or switch on అంటాం. put on or switch on. Switch on the lamp. Okay, now Ramesh has to put on or switch on the lamp. Ramesh light వేయాలి అంటాం. put on or switch on. Ramesh has to put on or switch on the lamp. రైట్. సో ఇలా మనకి హ్యావ్ టు అనేది చేయవలసినటువంటి పనులండి. ఈ యొక్క దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్. ఓకేనండి. మనం ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్లో భాగంగా ఫస్ట్ స్ట్రక్చర్ వచ్చి హ్యావ్ టు అంటే చేయవలసి ఉన్న పనులు. ఓకే. సో ఇన్ దిస్ వీడియో we discussed about have to. ఓకేనండి. రైట్. థ్యాంక్ యూ. సో ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్స్తో మనం కలుద్దాం. ఓకేనండి. ఇంకా ఎవరైనా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయని వాళ్ళు ఉంటే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ యొక్క వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకేనండి. రైట్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ. బాయ్.